السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آج یہاں پہ رچ ہوم اپارٹمنٹس رچمنڈ روڈ پر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنس کا ریجنل آفس کا افتتاح شہر کی ملک کی ایک معروف شخصیت مولانا مقصود عمران صاحب خطیب جامع مسجد بنگلور کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ یہ آفس بنگلور میں انشاءاللہ بنگلور، میسور، مینگلور، کیرلا اور آندھرا کے علاقے کو تعلیمی خدمات جو شاہین کے ہیں، مختلف خدمات، وہ یہاں سے انشاءاللہ خدمات دیے جائیں گے۔ یہاں پر ابتداً ہم شاہین کا ایک کوآرڈینیشن ہوا ہے، ہم جوائنٹلی ایک میڈیکل کالج تاجکستان میں چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے کونسلنگ یہاں پر خاص طور پر یہ آئندہ 2 دن خصوصی کونسلنگ یہاں پر ہوگی۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے ہمارے ملک میں، انڈیا میں سیٹ حاصل نہیں کر سک رہے ہیں مارکس کی وجہ سے، یا یہاں کے کالجز کی جو فیس ہوتی ہے وہ پے نہیں کر سک رہے ہیں، تو صرف 32,000 روپیز 6 سال میں اور 12 انسٹالمنٹ کے ساتھ 32 لاکھ فیس ہوگی، 12 انسٹالمنٹ میں دینا ہے۔ اور وہ شاہین کے ڈسپلین کلچر کے ساتھ شاہین کی نگرانی میں وہاں پر اسٹوڈنٹس MBBS کورس مکمل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم FMJE کو Day 1 سے انٹیگریٹڈ کوچنگ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری رہے گی۔ اس کا بھرپور بینیفٹ لیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر شاہین ڈیجیٹل اکیڈمی اور ہمارے اس علاقے میں موجودہ فرنچائزیز، مستقبل میں وہ حضرات جو ہماری فرنچائزیز میں لے کر اپنے انسٹیٹیوشنس میں شاہین کے کلچر کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے سروسز دیے جائیں گے۔ میں مولانا محترم کا اور دیگر ہمارے بزرگ حضرات یہاں پہ تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور چاہوں گا کہ بنگلور کے لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ اسی آفس سے بنگلور کے بالکل قریب بنی گپا میں جامع مسجد بنگلور کے تحت ایک بڑا کیمپس ہے، جہاں پر ہم شاہین کے سپورٹ کے ساتھ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر PUC اور نیٹ کی کوچنگ کے لیے بڑے پیمانے پہ شروعات کیے ہیں، اور شہر کے بنگلور کے اطراف کے اسٹوڈنٹ جو PUC کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے داخلے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹ بچے، حافظ بچے، ان کو AICU کے ذریعے بالکل بنیادی میتھمیٹکس اور لینگویجز کے ساتھ ان کو امپروو کرتے ہوئے ان کو 10th پاس کرانے کا 3 سال سے کام چل رہا ہے۔ بہت اچھا رسپانس ہے، اور یہ سروسز بھی وہاں پر بنی گپا میں مولانا محترم کے سرپرستی میں دیے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بچے جو ڈسٹریکشن کا شکار ہوئے ہیں یا سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں یا ہونے کا اندیشہ ہے، 9-10 تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو 4th کی 3rd کی میتھمیٹکس اور لینگویجز سے واقف نہیں ہیں، وہ ایسے بچوں کے پیرنٹس ضرور ضرور ہماری اس آفس میں آئیں، مشورہ کریں کہ ان کے لیے کیا کیا راستے نکل سکتے ہیں۔ بنگلور ہی کے ایک والد 7-8 سال پہلے بیدر اپنے بیٹے کو لے کے آئے تھے، جو صرف حافظ تھا، کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا تھا۔ حافظ عبید اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے بیٹے ابو سفیان آئے تھے، صرف حافظ تھے اور کبھی اسکول نہیں گئے تھے، تو وہاں پر ہم ان کو موقع دیے، ان کو بیسک ٹھیک کیے، ان کو میتھمیٹکس اور لینگویجز امپروو کرے۔ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ میں ان کی ریاضی اور زبانوں کو ٹھیک کر کے ان کا 10th ایگزام دلائے، 11th and 12th ہوا، اور KSET کے ذریعے وہ گورنمنٹ MBBS سیٹ
रायचूर में ले लिए, आज EMD की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे खिदमत भी दे रहे हैं, सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज भी दे रहे हैं। इनके छोटे भाई भी इसी तरह से आए, वो भी MBBS सीट लिए, और उनके और एक छोटे भाई भी आ गए, वो भी MBBS सीट ले लिए। एक और छोटे भाई आए, इसी तरह से आए और BDS कर रहे हैं, और इस साल एक भाई को मजीद सीट मिल जाएगी, हमको उम्मीद है। एक और भाई रहेंगे जो बीदर में पढ़ रहे हैं। हाफिज बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ये एक रास्ता है। किसी को भी ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि नहीं हमारा बच्चा कमजोर है। मैं नहीं मानता, जब तक कि उस पर कोशिश नहीं की गई, बच्चा कोशिश नहीं किया, वो स्ट्रगल नहीं किया, वो ताकत नहीं लगाया, तब तक कि उस बच्चे को ना तो माँ बाप ये बताना चाहिए कि बेटा मेरा बेटा कमजोर है पढ़ने में, ना ही बच्चा ये तस्वीर करना है कि मैं कमजोर हूँ। पहले ताकत लगाएं, कोशिश करें, देखें कितनी ताकत है, देखकर मेहनत करके ताकत लगाकर देखें कि मेरे पास कितनी ताकत है। उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन सा बच्चे में कितनी सलाहियत है। तो मौके हैं AISU के जरिए ड्रॉप आउट और हुफ़ाज़ की जो मुल्क भर में खिदमात हो रही हैं, उसको समझिए, ऑफिस आइए, यहाँ पर तफसीलात आपको बताए जाएंगे। स्कॉलरशिप का कुछ प्रोग्राम है क्या सर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, स्कॉलरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम हम अनाउंस किए हैं। एक प्रोग्राम इस साल खास तौर पे हम अनाउंस किए, फिर से एक मरतबा उसका मैं जिक्र करूंगा। केयर्स नाम की एक स्कीम हम शुरू किए हैं, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। यानी एक मस्जिद के इलाके के लोग, कुछ लोग मिलकर उस इलाके के गरीब बच्चे की तलाश करें, एक गरीब बच्चे की तलाश करें जो ज़कात का मुस्तहिक है और वो तालीम जारी नहीं रख सकता, इन्हें पैसा नहीं होने की वजह से तालीम डिसकंटिन्यू करने पे मजबूर है, उसकी तलाश करें और उसी मस्जिद के इलाके में कुछ कलेक्शन करें। 4 लोग मिलकर कलेक्शन करें, 40% कलेक्शन करें, 60% शाहीन अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके, शाहीन के इंडिया भर में जितने शाखें हैं हर जगह ये मौका मिलेगा। मेरा मानना है ये काम सिर्फ शाहीन नहीं, अगर इस तरह से अप्रोच होगा, मिल्लत कंट्रीब्यूट करने के लिए आएगी, सब मिलके काम करेंगे, तो बेंगलोर का हर इंस्टीट्यूशन, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से अगर अप्रोच करेंगे तो वो भी 60% 70% स्कॉलरशिप देकर बच्चों की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक कम्युनिटी, माशरा ऐसे बच्चों की फिक्र नहीं करता, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बैतुल-माल, कोई NGO ये सारी ज़रूरियात, सारे बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम जो 90% के ऊपर स्कोर किए हैं उनको 75% स्कॉलरशिप देकर मौका दे रहे हैं। हम देख रहे हैं बीदर में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, गरीब बच्चे, देहातों के और कड़ा मीडियम के बच्चे माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में कॉम्पीट करके गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। हम चाहेंगे देहातों के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को वो एतमाद रखें, वो मेहनत करें। कई लोग हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं। फुल इंस्टॉलमेंट में देना है। इसमें ट्रैवल चार्जेस, वीज़ा, इंश्योरेंस, हॉस्टल की फ़ीस, खाने की फ़ीस और ट्यूशन फीस मिलाकर है। ये जो इंडिया में 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए एक तरीका है जो डॉक्टर बनकर एक नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये शाहीन की रास, शाहीन की निगरानी में है, इसलिए लोग बेनिफिट लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो तमाम लोग जो अपने बच्चों को कम खर्च में डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो यकीनन यहाँ पर अप्रोच करें। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है ना? जाहिर है जो सारे कंडीशंस पूरा करते हैं। इसके लिए हर रोज 4 बजे हमारी एक वेबिनार भी होता है। लोग चाहें तो फोन पे कांटेक्ट करके लिंक हासिल करके वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, यहाँ आकर और डिटेल मालूमात कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर फिलहाल हैं मास जो हमारे जिम्मेदार हैं, सारी काउंसलिंग करते हैं। कोई इंडिविजुअली भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनसे इस प्रोग्राम के बाद मजीद मालूमात हासिल है। 8050064903 इस पर फ़ोन करें, यहाँ पे पहुँचें। जाहिर है आप लोग बेंगलोर वाले जानते हैं सबसे कन्वीनियंट प्लेस है, मारूफ इलाका है,
रिच होम अपार्टमेंट्स, रिचमंड रोड, बैंगलोर। हम मकसूद इमरान साहब तजिकिस्तान विजिट किए हैं और कैंपस देखे हैं, और मौलाना भी जो है उनके अपने ख़ास बच्चों को वहाँ रवाना कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारी अपनी निगरानी में, रास्त निगरानी में ये खिदमत हम देने वाले हैं। मैं मौलाना मोहतरम से ख्वाहिश करूँगा कि इस मौके पर कुछ इतला। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पर हमारी रियासत कर्नाटक बीदर में बहुत ही मुनज़्ज़म, मुरत्तब और बहुत ही आला पैमाने पर फर्स्ट पीयूसी, सेकेंड पीयूसी और नीट के लिए मशहूर व मारूफ इदारा समझा जाता है। चूँकि मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को बहुत ज़्यादा अहमियत अता फरमाई है, और हर बच्चे में इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक तहजीब का आना ज़रूरी है, जब जाकर ही इस्लाम के तशख़्ख़ुस के साथ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, मिलिट्री के कमांडर बने, या फ्लाइट के चलाने वाले माशाअल्लाह वो हमारे पायलट बने। सब बनने की ख्वाहिश अगर रखना चाहते हैं वो आगे बढ़ें, लेकिन बेस इस्लाम का होना चाहिए। एक सच्चा पक्का मुसलमान होकर खुद के लिए भी अच्छा काम करें, मुल्क के लिए भी अच्छा काम करें। अल्लाह का बड़ा फजल है कि माशाअल्लाह हमारे इस मुल्क की बड़ी नामवर और कद आवर शख्सियत आली जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, इनको पेशे से इंजीनियर कहा जाता है, लेकिन पता भी नहीं था कि एक इंजीनियर एजुकेशन फील्ड में इतना काम कर सकता है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि डॉक्टर साहब इस पेशे को अपना एक ख्वाब बनाया और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर भी कर दिया। लोग तो बहुत सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उस काम को शर्मिंदा ताबीर करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर साहब ने इसको बीदर में बड़े ही कामयाब तरीके से अंजाम दिया, और उसके बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में डॉक्टर साहब ने अलग अलग फ्रांचाइज देते रहे और उसके ब्रांचेस खोलते रहे, उसी के तशख्खुस को बाकी रखते हुए कि एक बच्ची है तो पूरे हिजाब के साथ, और एक बच्चा है तो बाअखलाक तरीके से नमाजों की पाबंदी भी हो, माँ बाप की इज्जत भी आए। और आजकल के जो ये बड़ी परेशानियां हमारे अतराफ व अकनाफ में घूम रही हैं, नशा की लत और गैर बच्चियों के साथ जाकर अपने इस्लाम को खैराबाद कर देना, तो ये सारी चीज़ों के तदारुक के लिए आपने बड़ा ही बेहतरीन माहौल हर कैंपस में जारी व सारी फरमाया है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि इस वक्त बेंगलोर में बन्नी गुप्पा जो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर व मारूफ एक पार्क है वंडरला, उससे बिल्कुल करीब में 60 पर 1 एकड़ जगह पर ये पूरा कैंपस माशाअल्लाह बनने जा रहा है, और वो फेस वाइज काम होने जा रहा है। तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसमें हमारे हाफिज बच्चों का चौथे साल में 100% रिजल्ट आया है। ये बहुत बड़ा कारनामा है कि इस मर्तबा भी हाफिज बच्चों का अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया था NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए। 26 हमारे तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया और माशाअल्लाह तमाम हुफ्फाज उसमें कामयाबी हासिल करके रकम एक माशाअल्लाह जारी वसारी किया है कि जी हाँ, अगर हमको भी पढ़ने का मौका मिले हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आगे आएंगे। PUC में माशाअल्लाह पहला साल हमारे यहाँ इम्तिहान हुआ था, हम तो सोच रहे थे कि पहले साल में जरा पीछे रह जाएंगे। एक बच्चा जो पंजुम तक की तालीम हासिल किया था और हाफिज भी था और दौर तकरीबन 25 दौर किया था, जब डॉक्टर साहब भी आते और हम भी पूछते तो वो कहता कि मुझे IAS बनना है। तो जब वो साइंस लिया तो उसने 90 पर 2% सिक्योर करके बता दिया,
اگر ہم کو موقع دے ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور اس خواب کو ماشاءاللہ آپ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کئی 100 انجینئرز شاہین سے بن رہے ہیں اور ساتھ ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹولی. ڈاکٹرز اب جہاں بھی علاج کرانے جائیں تو ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر مل جائیں گے. میں آپ ہی کا بچہ ہوں, آپ کا علاج اللہ کرے کہ وہ دن نہ آئے, لیکن صحت سے رکھے, تندرستی سے رکھے. کبھی ایسا موقع ہو تو شاید اتنے ڈاکٹرز بن گئے ہیں جہاں کہیں بھی جائیں تو ماشاءاللہ شاہین کا ڈاکٹر ملے گا آپ کو. اب اس کام کو آگے لے جاتے ہوئے تاجکستان میں بھی آپ نے بچوں کے پڑھنے کے سلسلے میں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ شاہین کا کلچر, شاہین کی تہذیب, شاہین کی ثقافت, اس کو باقی رکھتے ہوئے تاجکستان کے اندر بھی آپ نے قدم رکھا ہے. چونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی موقع ملا وہاں دیکھنے کا اور میں بھی گیا ہوں, دیکھا ہوں. تو اسلامی کنٹری ہے اور وہاں اچھے طور پہ بچے پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ نہیں. ہمارے ملک میں لوگ زیادہ ہیں, بیمار بہت زیادہ مل جاتے ہیں, لیکن وہاں آب و ہوا بڑی پاک و صاف, تندرستی زیادہ رہتی ہے, لیکن میڈیکل کالج بہت ہی مرتب منظم بنے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو قدم رکھا ہے, ابھی آپ کو دیکھا کہ برفیلی پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے تاجکستان کی سیر بھی کی اور وہاں سے اپنی بات بھی رکھی تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس خواب کو بھی پورا کریں گے اور مختلف اسٹوڈنٹس جو یہاں سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے وہ اب نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہم تو کبھی نا امید ہوتے نہیں, اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ قرآن کا پیغام ہے. حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا تھا اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جن بچوں کو یہاں سیٹ مل جائے تو وہ خوشی خوشی پڑھیں گے, اور اگر موقع نہ ملے تو ان کے لیے اور مواقع ہیں, اس کو تلاش کر کے اسے حاصل کرنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے, اور فائدہ اٹھا کے اب یہاں رچمنڈ ٹاؤن میں یہاں بہت مشہور و معروف جو علاقہ ہے رچ ہومز اپارٹمنٹس کے نام سے, پہلے اس جگہ سلام سینٹر ماشاءاللہ قرآن کا گھر ہوتا تھا, اور انہوں نے اپنے بزنس کو دوسری جگہ شفٹ کیا اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ آپ اچھے ایک نوبل کام پر لگے ہوئے ہیں. ہم بھی قرآن کے سلسلے میں فکر مند تھے اور اب وہ ہمارے لیے دوسری جگہ مناسب ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی جڑ کر رہیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے اب یہاں آئے ہیں کہ آپ نوبل کام کر رہے تھے, اب یہاں بھی بنگلور میں بھی آپ کے لیے عمدہ آفس ہونا چاہیے. دیکھیے بڑا ہی جاندار شاندار آفس ہے, تو اس سے یہاں بنگلور کے لیے اور ساؤتھ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا عمدہ آفس ہوگا اور یہاں سے سارے کام انجام دیے جائیں گے. میں تمام ہمارے بنگلور والوں کی طرف سے بھی اور ساؤتھ انڈیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے اور تمام ہمارے سیکولر بھائیوں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آج کے اس دفتر کے افتتاح کے موقع پر یہاں جتنے بھی احباب ہیں ان سب نام بنام ہر ایک کی جانب سے بہت بہت پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسے آپ نے ہر میدان میں جہاں بھی قدم رکھا ایک کامیابی حاصل کی ہے. وہ تو اسٹرگل دنیا زندگی میں آئے گا, وہاں اگر اسٹرگل نہ ہو تو لائف میں کہاں مزہ آئے گا. آپ نے بڑا اسٹرگل کیا ہے اور یہاں اس مقام پہ پہنچے ہیں, تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں بنگلور میں بھی آپ مکمل طور پہ شاہین کے ذریعے سے بچوں میں ایک تعلیم کا جو جذبہ ہے وہ بیدار کریں گے اور ہر گلی میں شاہین سے نکلا ہوا بچہ آپ کو ملے. اللہ وہ دن ضرور مقدر فرمائے. اللہ ہم سب کی کوششوں کو باور بنائے. آمین.